हेलो विद्यार्थी मित्रों, केम छो? मजामां छो ने? आपणे धोरण 8 सामाजिक विज्ञान पाठ पहलो अने बीजो ए बंने भणी गया छीए। आजे आपणे एक सरस मजाना नवा पाठनी शरूआत करवा जई रह्या छीए, जे पाठनुं नाम छे भारतनुं बंधारण। पाठ 3 भारतनुं बंधारण। विद्यार्थी मित्रों, सौथी पहला आपणे थोड़ा नियमोनी चर्चा करीए। कोईपण कार्यक्रम, कोईपण रमत, कोईपण मोटा कार्यक्रमनुं आयोजन, कोईपण मोटा प्रसंगनुं आयोजन जो करवुं होय तो एमां जो नियम न होय तो आपणे ए कार्यक्रम करी शकीए नहीं, अथवा तो ए कार्यक्रम आपणो सफल थतो नथी। कोईपण रमत होय, दाखला तरीके फूटबॉल छे, क्रिकेट मैच छे, एमां जो नियम ज न होय तो ए कार्यक्रम छे, ए प्रसंग छे, अथवा तो एक खूब मोटी रमत है, ये रमत में आपणे कोई एनु परिणाम, एनु रिजल्ट लावी शकता नहीं। एटले कोईपण वस्तु है, कोईपण भारत देश है, एने एना बंधारणनी जरूर पड़े, एने एना नियमोनी जरूर पड़े। तो विद्यार्थी मित्रों, 150 થી 200 वर्ष अंग्रेजोए भारत में राज कर्युं, आपणे गुलाम बनावीने राख्या। घणा वीरोनी शहीदी पछी आपणो देश आजाद थयो અને આપણા દેશનો બાગડોર છે, આપણા દેશનો કાયદો છે, આપણો દેશનો બંધારણ છે, એ આપણા હાથમાં આવ્યું અને આપણે એ દેશને ચલાવવા માટે કઈ રીતે ચલાવવો, એના કાયદા કેવા હોય, એના નિયમો કેવા હોય, તો એ માટે ભારતનું બંધારણ ઘડવાની જરૂર પડી। માત્ર કોઈ કાર્યક્રમ શરૂ કરી દેવાથી એ સફળ થતો નથી, પણ એના માટે कोई चौक्कस नियमों होय तो ज आपणे एने सफल बनावी शकीए। आवडो मोटो भारत देश, एनु ज्यारे शासन करवुं होय, एना माटे ज्यारे कायदो बनाववो होय त्यारे बंधारण छे, लिखित अलिखित, ए खूब जरूरी छे। तो त्रीजो पाठ छे भारतनुं बंधारण। कोईपण देशनुं शासन चलाववा माटे बनाववामां आवेला नियमोना व्यवस्थित संग्रहने बंधारण कहेवामां आवे छे। प्रश्न पूछाय कि भाई बंधारण एटले शुं, बंधारण कोने कहेवामां आवे? तो भारत देश में शासन चलाववा माटे आपणा दीर्घद्रष्टा नेताओं छे, एमणे नक्की कर्युं कि आ देशनो आपणा हाथमां तो आवी गयो देश, आपणे स्वतंत्र तो बनावी लीधो, पण हवे शुं? तो ए देशने चलाववा माटे अने खूब वर्षो सुधी व्यवस्थित चलाववा माटे आपणे एना माटेनुं कोई बंधारण बनाववुं पड़शे। तो आ बंधारण माटे नियमों बनाववामां आव्या, ए नियमोनो एनो व्यवस्थित संग्रह करवामां आव्यो अने एने बंधारण कहेवामां आवे छे। आ बंधारण लिखित अलिखित होई शके। आपणा देश भारतनुं बंधारण लिखित बंधारण छे। सौथी मोटुं लिखित बंधारण जो कोई देशनुं होय तो ए आपणा भारतनुं छे। विद्यार्थी मित्रों, बाजुमां एक बहु सरस फोटोग्राफ्स आपेलो छे, एमां उपर लख्युं छे बंधारणनुं आमुख। आमुख एटले शुं? तो ज्यांथी बंधारणनी शरूआत थाय छे अने बंधारणमां कया एवा पायाना नियमो छे कि जेने आधारे आ बंधारण बनाववामां आव्युं छे। तो ए आ बंधारणनुं आमुख तमे वांचो तो तमने ख्याल आवशे कि एमां लखेलुं छे कि अमे भारतना लोको भारतने एक सार्वभौम, बिनसांप्रदायिक, समाजवादी, लोकशाही, प्रजासत्ताक बनाववा माटे तथा तेना बधा नागरिकोने सामाजिक, आर्थिक अने राजकीय न्याय, विचार, वाणी, मान्यता, धर्म अने पूजानी स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा अने तकनी समानता अने व्यक्तिना गौरव तेमज राष्ट्रनी एकता अने अखंडितता माटे भाईचारो केळवવાનો दृढ़ संकल्प करीने अमारी बंधारण सभामां आज 26 नवेम्बर 1949 ना दिवसे आ बंधारण अपनावीए छीए अने अमारी जातने समर्पित करीए छीए। तो आ बंधारणनुं आमुख छे। आमां जातने समर्पित करवानी वात छे। भारत देशना जेटला नागरिको छे एने उपरना बधा ज जे हक, जे फरजो छे, नियमो छे, एनुं पालन करवानुं छे अने आपणे आपणी जातने आ देशने समर्पित करवानी छे। बंधारणनी शरूआत आमुखथी थाय छे, जे आपणे एनी चर्चा करी। त्यार पछी बंधारण घडवानी जरूरियात ऊभी थई त्यारे अहींया एक फोटो आपेलो छे कि भारतनुं बंधारण कई रीते बन्युं अने बंधारणना जे नेताओ छे ए कोण हता। तो मौलाना आजाद, डॉक्टर भीमराव आंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरोजिनी नायडू, कन्हैयालाल मुंशी, जवाहरलाल नेहरू,
સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ, અલ્લાદી ક્રિશ્ચ સ્વામી અય્યર આવા કેટલાક દીર્ઘદ્રષ્ટિવાળા નેતાઓ હતા કે એ આ બંધારણના પ્રતિનિધિઓ હતા. એવી રીતે બંધારણની શરૂઆત કેવી રીતે, તો કે સ્વતંત્રતા મળતા જ બંધારણ ઘડવાની જરૂર પડી. આપણે પહેલાં વાત કરી. આમુખમાં આપણે જોયું કે લોકતંત્ર, સમાજવાદ, ધર્મનિરપેક્ષતા, રાષ્ટ્રીય અખંડિતતા આ એના આધાર સ્તંભ હતા. એટલે આ પાયા ઉપર જ આપણું બંધારણ છે એ નક્કી કરવામાં આવ્યું છે. વિદ્વાન નેતાઓના સમૂહ દ્વારા તેમની દીર્ઘદ્રષ્ટિ, રાજનૈતિક દ્રષ્ટિ આ બંધારણમાં સમાવિષ્ટ છે. ડૉક્ટર રાજેન્દ્ર પ્રસાદ આ બંધારણના અધ્યક્ષ તરીકે ચૂંટવામાં આવ્યા હતા. આ બંધારણને કેટલો સમય લાગ્યો પ્રશ્ન પૂછાય તો આ બંધારણને 2 વર્ષ 11 માસ 18 દિવસ જેટલો સમય લાગ્યો હતો. 26મી નવેમ્બર 1949ના દિવસે આ બંધારણને સંમતિ આપી. એટલે કે બંધારણ ઘડાઈ ગયું, વ્યવસ્થિત તૈયાર થઈ ગયું. ત્યાર પછી એમને મૂકવામાં આવ્યું કમિટીમાં અને એ બધા જ નિયમોને વાંચી અને એને સંમતિ આપવામાં આવી. એટલે કાયદેસર એ બંધારણ અસ્તિત્વમાં આવ્યું. ક્યારે અસ્તિત્વમાં આવ્યું, ક્યારે અમલમાં આવ્યું તો 26 જાન્યુઆરી 1950ના દિવસે આ બંધારણ છે એ અમલમાં આવ્યું. બંધારણની જરૂર શું છે આપણે પહેલાં ચર્ચા કરી કે કોઈ પણ કાર્યક્રમ, પ્રસંગ, બહુ મોટો પરિવાર, કોઈ રમત, કોઈ ખેલ, એમાં કોઈ નિયમો ન હોય તો આપણે એનું પરિણામ વ્યવસ્થિત મેળવી શકતા નથી અને ઘણા બધા વિઘ્નો ઊભા થાય. તો બંધારણની જરૂર શું છે તો કોઈ પણ દેશનું શાસન બંધારણ વગર વિદ્યાર્થી મિત્રો ચાલી શકે નહીં. અને એના જે ઉદ્દેશો છે એ દેશને ચલાવવાના ઉદ્દેશો છે એ સિદ્ધ ન થાય. એટલે આ બંધારણ એક દસ્તાવેજ કહી શકાય. દેશની સરકાર કઈ રીતની છે એ આ બંધારણ તમને બતાવે છે. કે દાખલા તરીકે ઉદાહરણ આપો તો આપણો ભારત દેશ છે એ બિન સાંપ્રદાયિક છે, ધર્મનિરપેક્ષ દેશ છે. તો દેશની સરકાર ધર્મનિરપેક્ષ હોય, બિન સાંપ્રદાયિક હોય. એટલે આ બંધારણ છે, એના નિયમો છે એ તમને બતાવે છે કે દેશની સરકાર કઈ રીતની છે, વહીવટ કઈ રીતે ચાલે. અને નેતાને પસંદ કરીએ છીએ અને એ જ નેતા આપણા દેશની સત્તા છે એ સંભાળે છે. જોગવાઈઓ જે કંઈ છે, જે કંઈ નિયમો છે એના દ્વારા સત્તાનો દુરુપયોગ નેતા પણ કરી શકતા નથી અને કોઈ આમ નાગરિક પણ કરી શકતો નથી. એટલે કે આમાં જે નિયમો છે એને વળગી રહેવાનું છે. એટલે એ જોગવાઈઓ જે એમાં છે, જે એમાં નિયમો છે એ દરેક માટે સરખા લાગુ પડે છે, એનો કોઈ દુરુપયોગ કરી શકતું નથી. ત્યાર પછી આપણા દેશની અંદર લોકશાહી શાસન પદ્ધતિ છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, લોકશાહી શાસન પદ્ધતિ એટલે શું તો ભારતે લોકશાહી શાસન પદ્ધતિ અપનાવી છે. આપણા દેશમાં દર 5 વર્ષે ચૂંટણી થાય છે. એમાં 18 વર્ષથી ઉપરના મત આપી શકે છે. એ છોકરો હોય કે છોકરી હોય, લેડીઝ હોય કે જેન્ટ્સ હોય, 18 વર્ષથી ઉપરના કોઈ પણ નાગરિક મત આપી શકે છે. ચૂંટણી વગર લોકશાહીની કલ્પના થઈ શકે નહીં. કારણ કે લોકશાહી લોકો દ્વારા જે ચૂંટાય છે એ જ આપણી સત્તા છે એ સંભાળી શકે છે, એ જ આ દેશને ચલાવી શકે છે. તમામ લોકો એટલે કે સમગ્ર જનતાની ભૂમિકા એટલે કે આપણી પ્રજાની ભૂમિકા છે આ દેશને ચલાવવામાં. આ દેશ બરોબર ન ચાલે તો પણ આપણી ભૂમિકા છે અને બરોબર ચાલે છે તો પણ આપણી જ ભૂમિકા આમાં રહેલી છે. એટલે કે પ્રજાએ જાગૃત રહેવું પડશે. દેશનો કોઈ પણ નાગરિક આ ચૂંટણી લડી પણ શકે છે. જેમ કોઈ પણ નાગરિક મત આપી શકે છે એમ દેશનો કોઈ પણ નાગરિક આ ચૂંટણી લડી શકે છે. પછી એ કોઈ પણ ધર્મનો હોઈ શકે, કોઈ પણ જાતિનો હોઈ શકે, કોઈ પણ વર્ગનો હોઈ શકે, એ સ્ત્રી પણ હોઈ શકે અને પુરુષ પણ હોઈ શકે. તો આ ચૂંટણીમાં લડવાનો પણ અધિકાર છે અને મત આપવાનો પણ અધિકાર છે. જે ચૂંટાઈને આવે છે એ 5 વર્ષ સુધી દેશનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે અને દરેક નાગરિકને વિચાર, વાણી, અભિવ્યક્તિ અને ઈચ્છા પ્રમાણે ધર્મ પાળવાની સ્વતંત્રતા આ ભારત દેશના બંધારણમાં છે. એટલે ભારત દેશના દરેક નાગરિકોને એ સ્વતંત્રતા આપેલી છે. આપણો દેશ મેં પહેલાં કહ્યું કે બિન સાંપ્રદાયિક અને ધર્મનિરપેક્ષ છે. ધર્મનિરપેક્ષ એટલે સેક્યુલર દેશ છે ને કહી શકાય. પ્રજાસત્તાક દેશ છે.
પ્રજાસત્તાકનો અર્થ એવો થાય કે પ્રજાના હાથમાં સત્તા છે, કોઈ વ્યક્તિના હાથમાં આ સત્તા નથી. ત્યાર પછી એક સરસ મજાનો ફોટોગ્રાફ છે. પ્રજાસત્તાક એટલે શું? તો રાજ્યના વડા એ રાષ્ટ્રપ્રમુખ, વંશ પરંપરાગત કુટુંબ કે વ્યક્તિ ન હોય. આપણા દેશમાં પહેલાં રાજાઓના રજવાડાઓ હતા કે રાજા મૃત્યુ પામે તો એમનો દીકરો જ રાજા બને, બીજા કોઈ રાજા બની શકે નહીં. પણ આ પ્રજાસત્તાક દેશમાં, ભારત દેશમાં જ્યાં લોકશાહી છે, ત્યાં એવું નથી. રાજ્યના વડા હોય, રાષ્ટ્રપ્રમુખ હોય, એ વંશ પરંપરાગત કુટુંબ કે વ્યક્તિ ન હોય. જે લોકો દ્વારા પ્રત્યક્ષ કે પરોક્ષ રીતે ચૂંટાયેલા હોય, લોકશાહી શાસન પદ્ધતિ ચૂંટણી દ્વારા, એ જ પ્રતિનિધિત્વ કરી શકે છે. ભારતની રાજ્ય વ્યવસ્થામાં પ્રજાસત્તાક લોકશાહી સ્વીકારેલ છે. રાજ્ય વ્યવસ્થા વિશિષ્ટ હકો ધરાવતા વર્ગના હાથમાં નથી કે આ વિશિષ્ટ હક ધરાવે છે તો એ જ રાજ્ય ચલાવે, એવું આપણા દેશમાં નથી. રાજ્યતંત્રના તમામ હોદ્દાઓ ધર્મ, જાતિ, સ્ત્રી, પુરુષના ભેદભાવ વગર નાગરિકો માટે ખુલ્લા રહે છે કે કોઈ પણ ધર્મનો વ્યક્તિ, કોઈ પણ જાતિનો વ્યક્તિ, સ્ત્રી કે પુરુષ જ્યારે ચૂંટાઈને આવે છે ત્યારે કોઈ પણ ભેદભાવ વગર એ નાગરિકો માટે એ ખુલ્લા છે. ધારાસભા, કારોબારી અને ન્યાયતંત્ર આ કેન્દ્ર સરકારના 3 અંગો છે. બાજુના ચિત્રમાં આપેલું છે. ઉપર કેન્દ્ર સરકાર છે, એની નીચે રાષ્ટ્રપતિ એવું લખેલું છે, અને ધારાસભા, કારોબારી અને ન્યાયતંત્ર એવા એના 3 ભાગ પડેલા છે. આ 3 સરકારના અંગો છે, કેન્દ્ર સરકારના અંગો છે. આપણું ભારતનું રાજધાની દિલ્હી છે અને દિલ્હીમાં કેન્દ્ર સરકાર છે. તો એ કેન્દ્ર સરકારના 3 અંગો છે. તો સૌથી પહેલાં ધારાસભાની વાત કરીએ તો ધારાસભા નીચે 2 આવે છે, લોકસભા અને રાજ્યસભા. એટલે લોકસભા છે એમાં લોકો દ્વારા ચૂંટાયેલા, અને રાજ્યસભા દરેક રાજ્ય, ભારતના જેટલા પણ રાજ્યો છે એ દરેક રાજ્ય અલગ મંત્રી છે એ સંભાળે છે. પછી કારોબારી છે, તો કારોબારી નીચે વડાપ્રધાન આવે છે અને એનું મંત્રીમંડળ આવે છે. એની નીચે રાજ્ય સરકાર છે, એની નીચે રાજ્યપાલ છે. ત્યાર પછી રાજ્યપાલ છે એ ધારાસભા, કારોબારી અને ન્યાયતંત્ર, એટલે કેન્દ્ર સરકારથી લઈને રાજ્યપાલ, આ બધા જ એ જે સરકારના 3 અંગો છે, એ 3 અંગોમાં જે ન્યાયતંત્ર છે એને સ્વતંત્ર રાખવામાં આવ્યું છે. ન્યાયતંત્ર છે એ સ્વતંત્ર છે, એને ધારાસભા કે કારોબારી સાથે કંઈ લેવા દેવા નથી. સંસદ કાયદો ઘડવાનું કામ કરે છે, મંત્રીમંડળ આ કાયદાનો અમલ કરવાનું કામ કરે છે. ન્યાયતંત્ર આ બધા જ કાયદાઓનું અર્થઘટન કરે અને પછી એને ન્યાય આપવાનું કાર્ય કરે છે. તો આ ચિત્ર દ્વારા તમે આપણી આખો જે કારોબારી છે, આપણી જે રાજનીતિ છે, આપણું જે વ્યવસ્થાપન છે એ તમે આની ઉપરથી જોઈ શકો છો. ત્યાર પછી અહીંયા એક સરસ મજાનું ચિત્ર આપેલું છે. પ્રતિનિધિઓ છે, કાયદો ઘડાય છે, એનું અમલીકરણ થાય છે, પાલન થાય છે, અને લોકમત એટલે કે ચૂંટણીમાં મત આપતા હોય એવું પણ એક સરસ મજાનું ચિત્ર છે. તો આ સરકારના બધા કાર્યો છે. એ સરકાર પોતાના પ્રતિનિધિઓ દ્વારા, પોતાના મંત્રીમંડળો દ્વારા, પોતાની કમિટી દ્વારા આ બધા કાર્યો કરાવે છે. હવે સંઘ રાજ્ય, તો સંઘ રાજ્ય એટલે શું? આપણું ભારત છે એ સંઘ રાજ્ય છે. સંઘ રાજ્ય એટલે ઘટક રાજ્યોનો બનેલો સંઘ હોય, તો આપણું ભારત ઘટક રાજ્યોનું બનેલું છે, એટલા માટે એને સંઘ રાજ્ય કહેવામાં આવે છે. જેમાં કાયદા ઘડવા માટે કેન્દ્રના વિષયો, રાજ્યના વિષયો અને સંયુક્ત વિષયો જે નક્કી થયેલા છે, દેશની સંસદીય સંઘ યાદીના વિષયો પર જે કાયદા ઘડે છે અને સમગ્ર દેશને એ લાગુ પડે છે. કાયદા ઘડવાનું કાર્ય સંસદ કરે છે, કાયદાનું અમલ કરવાનું કાર્ય મંત્રીમંડળ કરે છે. અને આપણા જેટલા પણ ભારત દેશમાં રાજ્યો છે એમના મુખ્યમંત્રીઓ છે, એ મંત્રીઓનું એક મંત્રીમંડળ છે. એ કાયદાનું અમલ કરવાનું કાર્ય કરે છે, કાયદાઓનું અર્થઘટન કરવું અને ન્યાય આપવાનું કાર્ય મેં તમને કહ્યું એમ ન્યાયતંત્ર કરે છે. એનો મૂળભૂત અધિકાર એમને આપેલો છે.
તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા પાઠ પૂર્ણ થાય છે. બરોબર વાંચજો, વિડીયો ફરીવાર જોજો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ. આભાર.